जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ 9 डिसेम्बर सोमवार। आज दिन भरी अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर आसी। चाषी को 800 बोनस मिली। राशन कार्ड को नहीं बड़ अपडेट आसी। राज्य देशर अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर आसी। तेबे आसंतु आज दिन 20 बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा। वीडियो भल लगिले आपनक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित करदेबे। आपण केउ जिल्लारू ए वीडियो को देखुचंती कमेंट माध्यम रे जणाई देबे। आजिर प्रथम खबर, प्रतिश्रुति रखिले सरकार, खाता को गला बोनस। क्षमता को आसीबार 6 मास भितरे मोहन सरकार पूरण कले आउ एक प्रतिश्रुति। चाषी खाता को गला 800 टंका लेखाए इनपुट सहायता। बरगढ़ सोहेला समावेश रे चाषी को इनपुट सहायता बंटन करिसंती मुख्यमंत्री मोहन माझी। चाषी खाता को जाइछि 800 टंकार इनपुट सहायता। केंद्र सरकार 2300 टंका एमएसपी सह 800 टंका इनपुट सहायता प्रदान करा जाइछि। एई अवसर रे मुख्यमंत्री कहिसंती जे दलाली करिवो ताकू सीधा जेल रे पूरा जिवो। सेहीपरि पूर्व नवीन सरकार को मुख्यमंत्री सीधा निशाना करी बर्षिछंती। पूर्व सरकार 100 टंका बोनस देबाको कहि देइ नथिले। आम सरकार वर्धित राशि देबा परे ईर्ष्यारे जळुछंती बीजेडी नेता। आसिला परवर्ती खबर, 16 रु रत्न भंडार मरामती। रत्न भंडार मरामती नहीं आसिला बड़ खबर। आसंता 16 तारिख ठारू आरंभ होब रत्न भंडार मरामती कार्य। एने आसंता 2 दिन भितरे बैठक बसिबो बोली सूचना मिलिछि। मरामती करिबा पई दिनकु 5 घंटार समय आवश्यक। गत जुलाई मासरे श्रीमंदिर रत्न भंडार जांच पाई खोला जाइथिला। समस्त अलंकार सिंधुकरे नहीं श्रीमंदिर रे करा जाइथिबा अस्थायी स्ट्रंग रूम रे रखा जाइछि। किंतु एई पर्यंत रत्न भंडार मरामती काम आरंभ होई नाही। पूर्वरु कार्तिक मास परे रत्न भंडार मरामती करा जिवो बोली कहा जाइथिला। परवर्ती खबर, क्रीडाविद को कर्ण सम्मान। स्पोर्ट्स साइंस सेंटर पक्षरु क्रीडा क्षेत्र रे कृतित्व हासिल करथिबा खेलाड़ी को दिया जाइछि कर्ण सम्मान। भारत को गर्वित करथिबा 8 खेलाड़ी को एई सम्मान प्रदान करा जाइछि। भुवनेश्वर रे आयोजित सम्मान उत्सव रे उपमुख्यमंत्री केबी सिंहदेव मुख्य अतिथि भाव रे जोग देई खेलाड़ी को सम्मानित करिसंती। कर्ण सम्मान पाइथिबा खेलाड़ी मध्य रे अछंती जिम्नास्टिक क्षेत्र रे कृतित्व हासिल करथिबा प्रणति नायक। सम्मान उत्सव रे मोट 12टी विभाग रे 21 जन क्रीडाविद को सम्मानित करा जाइछि। एमानक मध्य रे अछंती भारत तलन रे ना कमाइथिबा के मालेश्वरी, तांकु लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान करा जाइछि। आसिला परवर्ती खबर, एडिलेड टेस्ट रे टीम इंडिया रो लज्जाजनक पराजय। बॉर्डर गाभास्कर ट्रॉफी रो द्वितीय टेस्ट रे टीम इंडिया लज्जाजनक भावे ऑस्ट्रेलिया ठारू 10 विकेट रे पराजित होइछि। तृतीय दिन रे एडिलेड टेस्ट शेष होइछि। टीम इंडिया पराजित सहित विश्व टेस्ट रैंक रे तृतीय स्थान को खसी आसीछि। पर्थ रे चमत्कार प्रदर्शन करथिबा टीम इंडिया एडिलेड रे शोचनीय भाव रे पराजित होइछि। ए टेस्ट मैच पिंक बॉल रे खेला जाइथिला। पिंक बॉल रे भारतीय बैट्समैन माने असहाय मने होइथिले। परवर्ती खबर, महाकुंभ पाई मुख्यमंत्री को निमंत्रण। उत्तर प्रदेश रे प्रयागराज रे महाकुंभ मेला पाई खूब जोर शोर रे प्रस्तुति चलीछि। तेबे ई महाकुंभ मेला पाई वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन माझी को निमंत्रण करा जायथिबा खबर सामना को आसीछि। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथक पक्षरु मोहन माझी को निमंत्रण रहिछि। उत्तर प्रदेश रो 2 मंत्री मुख्यमंत्री को बासभवन को जाई ए निमंत्रण पत्र देइछंती। जनवरी 13 रु फेब्रुआरी 26 जाए चलिबो एई महाकुंभ मेला। परवर्ती खबर, अवहेलार शिकार मिशन शक्ति कम्युनिटी सपोर्ट स्टाफ 8 मास हला मिलिनी दरमा। जीविका मिशन और मिशन शक्ति सहित जड़ित कम्युनिटी सपोर्ट स्टाफ जथा एमबीके, सीआरपी, इसी मेंबर, प्राणी मित्र, कृषि मित्र और बैंक मित्र परी तृणमूल स्तर कर्मचारी मानकु गत 8 मास हला दरमा मिलिनी। बारंबार प्रतिवाद कले मध्य राज्य सरकार सेमानक कथा सुनिबाकू प्रस्तुत नाहंती। ग्रामांचल रे महिलांक उत्थान आत्मनिर्भरता क्षेत्र रे वरिष्ठ योगदान रखिथिबा एई स्वल्प वेतनधारी महिलांक प्रति अविचारकू राज्यव्यापी निंदा करा जाउथिबा बेले सेमानक चाकरी एवं दरमा को नहीं राज्य सरकार असंभव निरवता प्रदर्शन करुछंती। आसिला परवर्ती खबर, केंद्र मंत्री रु मॉडल फैशन शो रे सिंधिया को जलवा। केंद्र मंत्री रु पालटी गले मॉडल। फैशन शो रे भाग नेले मोदी सरकार मंत्री। रैंप वेक रे जलवा देखाइले ज्योतिरादित्य सिंधिया। तांको सह राज्य मंत्री सुकांत मुजमदार मध्य रैंप वॉक कले। दिल्लीर भारत मंडपम रे आयोजित चलिथिबा अष्टलक्ष्मी महोत्सव समय रे फैशन शो रे भाग नहीं एई 2 मंत्री समस्त को चकित कर देइछंती। आसिला परवर्ती खबर, साथी पुलिस को मारी निजको गुली कले कनेस्टेबल। पुलिस बस भितर 2 पुलिस कर्मचारी मृतदेह उद्धार होइछि। जम्मू काश्मीर उधमपुर निकटरू मृतदेह उद्धार होइछि। परस्पर भितर झगड़ारू गुलिकांड होइथिबा संदेह करा जाउछि। AK-47 राइफल रे जने साथी पुलिस को गुली करी निजे आत्महत्या करथिबा अनुमान होउछि। घटना स्थल रे 2 जनकर मृत्यु होइथिबा बेले अन्य जने आहत अछंती। पुलिस रो सूचना अनुसार रविवार सकाळ 6:30 एभली अभावनीय घटना घटिछि। आसिला परवर्ती खबर, रेभेन्सा छात्रों को अणछात्रों माड़ पुणी चर्चा रे छात्र बीजेडी नेता
ବବି ଖାନ୍ ଜଣେ ରେଭେନ୍ସାର ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରି ଲହୁଲୁହାଣ କରିଦେଇଥିବା ହୋଇଛି ଅଭିଯୋଗ। ଛାତ୍ର ଜଣକ ଯୁକ୍ତ 3ରେ ପଢୁଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। କୌଣସି କାରଣରୁ ବବି ଖାନ୍ ଛାତ୍ର ଜଣକୁ ମାଡ଼ ମାରି ଲହୁଲୁହାଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ 4 ମାସ ତଳେ ବବି ଖାନ୍ ଏବିଭିପି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ସହ ଫୋନରେ ଧମକ ଚମକ ଦେଇଥିବା ଘଟଣା ଚର୍ଚ୍ଚା ପାଲଟିଥିଲା। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ମାଲକାନଗିରିରେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା, 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଘୋଷଣା। ମାଲକାନଗିରିରେ ଏକ ସରକାରୀ ବସ୍ ଏବଂ ବାଇକ୍ ଧକ୍କାରେ 3 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଘଟଣାରେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା 3 ଜଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ଗଭୀର ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିଲିଫ ପାଣ୍ଠିରୁ ଏହି କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। କଳା ଗାଡି ପରେ ମିଳିଲା ଧଳା ଗାଡି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସିବିଆଇ ଫିଟାଉଛି ବଡ ଗୁମର। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଏକ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହେରେଫେରେ ଅଭିଯୋଗରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତ ସିବିଆଇ ଟିମ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଚଢାଉ କରିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ମେଫେୟାର ହୋଟେଲ ସମ୍ମୁଖ ରାସ୍ତାରେ ଶନିବାର ରାତିରେ ସିବିଆଇ ଟିମ୍ ଚଢାଉ କରି ଏକ ଦାମୀ କଳା ଗାଡିରୁ 20 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଛି। ଏଥିସହ ପୋଲିସ ସହଯୋଗରେ 4 ଜଣଙ୍କୁ ହେଫାଜତକୁ ନେଇ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। ଅଟକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଲ୍ଡର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଜଣେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଓ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ। ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଓ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା କାର୍ଡ ଲାଗୁ କରାଯିବ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବର୍ଷକୁ ଏଥିପାଇଁ 300 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ। ରାଜ୍ୟରେ 4.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 3.5 କୋଟି ହିତାଧିକାରୀ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବେ। ସାରା ଦେଶରେ ମୋଟ 27,000 ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଏହି କାର୍ଡ ଜରିଆରେ ମିଳିବ। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ବିଏସ୍ଏଫ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ। ଗତକାଲି ବିଏସ୍ଏଫ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ରାଜସ୍ଥାନର ଯୋଧପୁରରେ 60ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇ ଅମିତ ଶାହା ଶହୀଦ ଯବାନଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଏଆଇ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲା ହାତୀଙ୍କ ଜୀବନ। ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସି ବା ଏଆଇ ଯୋଗୁଁ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛି ହାତୀମାନଙ୍କ ଜୀବନ। ରେଳ ଟ୍ରାକରେ ହାତୀ ଓ ହାତୀ ଛୁଆ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଲଗାଯାଇଥିବା ଏଆଇ ଓ କ୍ୟାମେରା ଯୋଗୁଁ ରେଲୱେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମକୁ ଆଲର୍ଟ ଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ ଟ୍ରେନକୁ ଅଟକା ଯାଇପାରିଥିଲା। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି। ରାଉରକେଲା ଡିଭିଜନରେ ଏପରି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ପିସିସିଏଫ୍ ସୁଶାନ୍ତ ନନ୍ଦ ଏନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ୟୁକ୍ରେନକୁ ଆମେରିକା ପକ୍ଷରୁ $1 ବିଲିୟନ ସହାୟତା ମିଳିବ। ୟୁକ୍ରେନକୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଆମେରିକାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଉଲିୟଡ ଅଷ୍ଟିନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାୟ $1 ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ଅଧିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ନୂତନ ନିର୍ବାଚିତ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଆସନ୍ତା ମାସରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନଙ୍କ ପ୍ରଶାସନ ୟୁକ୍ରେନକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ନୂତନ ସହାୟତା ହାଇ ମୋବାଇଲିଟି ଆର୍ଟିଲେରୀ ରକେଟ ସିଷ୍ଟମ ତଥା HIMARS ପାଇଁ ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ ଗୋଳା ବାରୁଦ ଯୋଗାଇ ଦେବ। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ରାସନ କାର୍ଡ ଘୋଟାଲାରେ ହେବ କଠୋର ଦଣ୍ଡବିଧାନ। ଦେଶରେ କେହି ଭୋକିଲା ରହିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସାଧନ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାସନ କାର୍ଡ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ 2 ବେଳା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବା ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏହା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବର୍ଗ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ କିଛି ଅସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଯୋଜନାକୁ ହାଇଜାକ୍ କରିନେଇଛନ୍ତି। ମିଛ ଦସ୍ତାବିଜ ଆଧାରରେ ରାସନ କାର୍ଡ ହାତେଇ ଗରିବଙ୍କ ରାସନ ଖାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହି ତାଲିକାରେ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ସାବଧାନ। ହୋଇପାରେ ଏମିତି ଘୋଟାଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ନ୍ୟାସନାଲ ଫୁଡ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆକ୍ଟ ଅନ୍ତର୍ଗତ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଯାଉଛି। ଏହି ଯୋଜନାକୁ କେହି ହଡପ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଏହା ବିରୋଧରେ ଦଣ୍ଡବିଧାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। କାରଣ ଏହା ହେଉଛି ବେଆଇନ ତଥା ଅପରାଧିକ କାମ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଓଏସ୍ ଅଫିସରଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ କଡା ଚେତାବନୀ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ନ ଦେଲେ କରାଯିବ ନିଲମ୍ବନ। ବଦଳି ହୋଇ ନୂଆ ସ୍ଥାନରେ ଯୋଗ ଦେଉନଥିବା ଓଏସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କଡା ଚେତାବନୀ। 10 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ନୂଆ ସ୍ଥାନରେ ଯୋଗ ଦିଅ ନଚେତ 11 ତାରିଖରୁ ନିଲମ୍ବନ କରିବେ ସରକାର। ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ନଭେମ୍ବର 26ରେ କିଛି ଓଏସ୍ ଅଫିସର ମାନଙ୍କର ବଡ ଧରଣର ବଦଳି କରାଯାଇଥିଲା। ବଦଳି ପରେ ତାଙ୍କୁ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବଦଳି ସତ୍ତ୍ୱେ ଅନେକ ଓଏସ୍ ଅଫିସର ନିଜ ପୂର୍ବ ସ୍ଥାନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ସ୍ଥାନରେ ଯୋଗ ଦେଉନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଦରମା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଗତ 3 ତାରିଖରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏହା ପରେ ମଧ୍ୟ ବଦଳି ହୋଇଥିବା ଓଏସ୍ ଅଫିସର ମାନେ ନ ଶୁଣିବାରୁ 10 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ନୂଆ ସ୍ଥାନରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ କଡା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମଣ୍ଡିରେ ଦଲାଲ କଲେ ଜେଲ ଦଲାଲଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧାନ ଦଲାଲଙ୍କୁ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ମଣ୍ଡିରେ ଦଲାଲି କଲେ ଜେଲ ଯିବେ ଦଲାଲ ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ମଧ୍ୟ ଦଲାଲଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ସେ କହିଛନ୍ତି ଚାଷୀଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବିଜେପି ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ମଣ୍ଡିରେ ଦଲାଲଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ଦଲାଲଙ୍କ ପାଇଁ ଜେଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଛି ମଣ୍ଡିରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେଲେ ଟୋଲ ଫ୍ରି ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସିରିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ହଠାତ୍ ରାଡାରରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ବିମାନ ସିରିଆରେ ଚାଲିଥିବା ରାଜନୈତିକ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ଆସିଛି ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସିରିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବଶର ଅଲ ଅସଦଙ୍କ ବିମାନଟି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ସୂଚନା ମୁତାବକ ତାଙ୍କ ବିମାନଟି ଆକାଶଠାରୁ 500 ମିଟର ଦୂରତାରେ କ୍ରାସ୍ ହୋଇଥିଲା କ୍ରାସ୍ ପୂର୍ବରୁ ବିମାନଟି ରାଡାରରୁ ଗାୟବ ହୋଇଯାଇଥିଲା ବଶର ଅଲ ଅସଦ ନିଜ ପରିବାର ସହ ଦେଶ ଛାଡି ପଳାୟନ କରିବା ସମୟରେ ଏପରି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ଏହି ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ପଛରେ ବିଦ୍ରୋହୀମାନଙ୍କ ହାତ ଥିବା ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସମବାୟ ସମିତିରେ ବଡ଼ ଘୋଟାଲା ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି ଋଣ ପାଇଁ ଆବେଦନ ମଧ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ କୃଷି ଋଣ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି ଆଉ ସେହି ଟଙ୍କାକୁ ଉଠାଇ ବି ନିଆଯାଇଛି ଏଭଳି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ହଡପ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜୁଆଣିଆ କୃଷି ସମବାୟ ସଂସ୍ଥାରୁ ନିଜ ପାସବୁକ୍ ଅପଡେଟ୍ କଲାବେଳେ ଏଭଳି ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି ଜଣେ ଚାଷୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଶିଷଙ୍କ ପରେ କୁଟେ ଅମାନିଆ ଓସ୍ ବାବୁଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ କଡ଼ା ତାଗିଦ ନିଜ କାମରେ ଯୋଗ ଦିଅ ନହେଲେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବଦଳି ହୋଇଥିବା ବାବୁମାନେ ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ନୂଆ ଅଫିସରେ 10 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା କାମରେ ଯୋଗ ନ ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯିବ ବୋଲି ଚିଠି ଲେଖି ରୋକଠୋକ ଭାଷାରେ ଶୁଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଏହାରି ଭିତରେ ଆଶିଷଙ୍କ ପରେ କୁଟେଙ୍କୁ ଏପରି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଛି ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଲ୍ ପାସ୍ ପାଇଁ ଡିଲ୍ ସତ ଖୋଜି ଖୋଜି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ସିବିଆଇ ଟେଲ ଆଗରୁ ମିଳିଥିବା ମର୍ସିଡିଜ ମେ ବ୍ୟାଗ୍ କାରରୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଦାବିଦାର ହେବାକୁ ସମସ୍ତେ ନାରାଜ ଦୁଇ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଓ ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ସମେତ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ସିବିଆଇ 3 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇ ସତ ଓଗାଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଦିଲ୍ଲୀ ସିବିଆଇ ଟିମ୍ ଅନ୍ୟପଟେ ସିବିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରେସ୍ ନୋଟ୍ ଜାରି କରି କୁହାଯାଇଛି କାମରେ ଦୁର୍ନୀତି ନିମ୍ନମାନର କାମ ପାଇଁ ପିସି ଓ ବେଆଇନ ଭାବରେ ବିଲ୍ ପାସ୍ କରିବାକୁ ଟଙ୍କା ନେଉଥିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସନ୍ତା 21ରେ ପାଳନ ହେବ ବିଶ୍ୱ ଧ୍ୟାନ ଦିବସ ଡିସେମ୍ବର 21ରେ ସାରା ଦୁନିଆରେ ବିଶ୍ୱ ଧ୍ୟାନ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯିବ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ମହାସଭାରେ ଭାରତ ଦ୍ୱାରା ସହ ପ୍ରୟୋଜିତ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି ଏହା ଫଳରେ ଭାରତ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି ଲିଙ୍କ ଟେଷ୍ଟିଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ନେପାଳ ମେକ୍ସିକୋ ଅଣ୍ଡେରା ପରି ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମାନେ 193 ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଜାତିସଂଘ ମହାସଭାରେ ବିଶ୍ୱ ଧ୍ୟାନ ଦିବସ ଶୀର୍ଷକ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପାରିତ କରାଇବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଥିଲେ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯୋଗ ଧ୍ୟାନକୁ ସର୍ବଦା ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଏହା ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ବିଜୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମାସକରେ ହେଲା 3 ଗୁଣା ମହଙ୍ଗା ହଠାତ୍ ବିମାନ ଟିକେଟ ଦରରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି ବଡ଼ଦିନ ଛୁଟିରେ ଆକାଶ ଉଡ଼ି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲିଯିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିବା ଯାତ୍ରୀ ଟିକେଟ ଦର ଦେଖି ଛାନିଆ ମାସକରେ 3 ଗୁଣା ବଢ଼ିଲାଣି ଟିକେଟର ମୂଲ୍ୟ ବିମାନ ସେବା କମ୍ପାନୀଙ୍କ ଲାଭଖୋର ମନୋବୃତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିବା ଯାତ୍ରୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ବେଳେ ଡିଜିସିଏ ଏ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଦାବି ଉଠିଲାଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜାନୁଆରୀ 31 ସୁଦ୍ଧା ଗଣତି ମଣତି ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର 16 ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ 16 ତାରିଖ ବେଳକୁ ମରାମତି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହିଛି ଏସ୍ଆଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟ ତେବେ 16 ତାରିଖରୁ ପହିଲି ଭୋଗ ନୀତି ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବାରୁ ଆସନ୍ତା 10 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଛତିଶା ନିଯୋଗର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ରହିଛି ଅପେକ୍ଷା ମରାମତି କାମ ତୁରନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହ ଜାନୁଆରୀ 31 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ପୁରା ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି କହିଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜିର ଶେଷ ଖବର ହାରିଲା ଚୀନ ଜିତିଲା ଭାରତ ଡେ ୱାର୍ଲଡ ଚେସ୍ ଚାମ୍ପିୟନସିପରେ 11ତମ ମ୍ୟାଚରେ ଶାନଦାର ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି ଭାରତ କେସ୍ ଡେମରାଜୁ ଚୀନର ଡିଙ୍ଗ ଲେରଙ୍କ ଠାରୁ ଆଗୁଆ ରହିବା ସହ ଇତିହାସ ରଚିବାରେ ନିକଟତର ହୋଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବୟସର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଥିବା 18 ବର୍ଷୀୟ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟାର ଗ୍ରାଣ୍ଡମାଷ୍ଟର ଗୁକେଶଙ୍କ ନିକଟରେ ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ଭାବେ ଚାମ୍ପିୟନ ହେବାର ସୁଯୋଗ ଅଛି ଯଦି ଏହି ଖବର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ ଧନ୍ୟବାଦ।